ओम शांति आजिर साकार महावाक्य 21/2/2026 मधुर संतान माने तुमे माने निजर सुप्त भाग्य को जाग्रत करने बाबा पाखक आसीच। भाग्य को जाग्रत करने अर्थ विश्वर मालिक हेबा। प्रश्न केउं भोजन तुम मानक बाबा समान बुद्धिमान कर देउछि? उत्तर एही पाठ पढ़ा ही होछि तुम मानकर बुद्धिर भोजन। जो माने प्रत्यह पाठ पढ़ी थांती अर्थात ये भोजन ग्रहण करि थांती सेमानकर बुद्धि पारसमणि सदृश हो जाए। पारसनाथ बाबा जी की बुद्धि मानकर बुद्धि अटंती से ही तुम मानक निज समान पारस बुद्धि करुछंती। गीत अच्छी तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह गीतार गोटे धाड़ी शुणिले स्नेहर पिलामानंकर रूम टांकुरी उठिबा उचित। यह एक साधारण गीत किंतु यार सारमर्म आउ केही जानी नाहंती। बाबा ही आसी गीत शास्त्र आदिर अर्थ बुझाउछंती। मधुर संतानगण एकथा मध्य जानिछंती जे कलिजुगरे समस्तंकर भाग्य सुप्त हो जाइछि। सत्यजुगरे समस्तंकर भाग्य जाग्रत थाए। सुप्त भाग्य को जाग्रत करने श्रीमत देला वाला अर्थात पुरुषार्थ कराइला वाला एकमात्र बाबा ही अटंती। से ही आसी पिलामानंकर भाग्य को जाग्रत कराउछंती। जेपरि पिला जन्म होला परि तार भाग्य उदय होइथाए। पिला जन्म हेबा परि जानि जाए जे मैं उत्तराधिकारी अटे। एहीपरि यह बेहदर कथा पिलामाने जानिछंती। कल्प कल्प आमर भाग्य जाग्रत हेउछि पुणी सुप्त हो जाउछि। पुणी पवित्र हो गले आमर भाग्य जाग्रत हेउछि। पवित्र गृहस्थ आश्रम बोली कहा जाइथाए। आश्रम अक्षर पवित्र अटे। पवित्र गृहस्थ आश्रम तार विपरीत हेउछि अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। पतित गृहस्थ को आश्रम कहाजिबा नाही। गृहस्थ धर्म तो समस्तंकर कहाजिबो। जीवजंतु मानकर मध्य गृहस्थ धर्म कहाजिबो। समस्ते तो संतान जन्म करुछंती। जीवजंतु को मध्य कहाजिबो जे गृहस्थ धर्म रे अछंती। एबे पिलामाने जानुछंती आमे स्वर्गरे पवित्र गृहस्थ आश्रम रे थिलु। देवी देवता थिलु। तांकर महिमा मध्य ज्ञान करछंती। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तुमे निजे मध्य ज्ञान करुछ। एबे जानुछ जे आमे पुनः मनुष्यरु देवता होछु। गायन मध्य रहिछि मनुष्यरु देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मध्य देवता कहुए। ब्रह्मा देवताए नमः पुणी कहउचंती शिव परमात्माए नमः। एबे यार अर्थ मध्य तुमे जानिछ। सेमाने तो अंधश्रद्धारे केवल कही देउछंती। तेबे शंकर देवताए नमः कहउचंती। शिवंक पई कहउचंती शिव परमात्माए नमः। तेबे फरक होई गला ना। से देवता होई गले ये परमात्मा होई गले। शिव और शंकर को जणे तो कह नहीं। तुम्हें जानिछ जे वास्तव में आमे पत्थर बुद्धि थिलु एबे पारस बुद्धि हेउछु। देवता मानकु तो पत्थर बुद्धि बोली कह नहीं। पुणी ड्रामा अनुसार रावण राज्य रे सीढ़ी ओह्लाइबाकु पड़िबो। पारस बुद्धि रु पत्थर बुद्धि हेबाकु पड़िबो। सबुठारु बुद्धिमान तो एकमात्र बाबा ही अटंती। एबे तुम बुद्धि रे आउ दम नाही। बाबा आसी तुम बुद्धि को पारस बुद्धि कराउछंती। तुमे एठाकु पारस बुद्धि हेबापाई आसुछ। पारसनाथंकर मध्य मंदिर रहिछि। सेठारे मेला मध्य लागिथाए किंतु एकथा केही जानि नाहंती जे पारसनाथ किए। वास्तव में पारस कराइला वाला तो बाबा ही अटंती। से होचंती बुद्धिमानंकर बुद्धि। एही ज्ञान होइछि तुम मानकर बुद्धिर भोजन। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି କେତେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ରୌରବ ନର୍କ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ତ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କୌତୂହଳଜନକ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି। ବେହଦର ବାବା ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପାଣି ଆଦି ନାହିଁ। आजिकाली सबु जिनिस को अमृत बोली कही देउछंती। गंगाजल को मध्य अमृत कही देउछंती। देवता मानकर पाद धोई पानी रखी थांती ताको मध्य अमृत बोली कही देउछंती। एहा मध्य बुद्धि द्वारा बुझिबार कथा ना। एही पादकरु आंजुली अमृत अटे ना। पतित पावनी गंगार जल अमृत अटे। जे माने से पादक देउछंती से माने एपरि कहूनांती जे एहा पतित को पावन करिबा वाला पादक अटे। गंगाजल पाई कही थांती एहा पतित पावनी अटे। कहती मध्य मनुष्यर मृत्यु समय गंगाजल मुखरे थाउ। देखाइछंती अर्जुन बाण मारी भीष्म को गंगाजल पियाइले। तुमे माने कौनसी बाण आदि मारी नाह। गोटे गाँ अच्छी जोठी तीर द्वारा लड़ई करी थांती। सेठाकार राजा को ईश्वरंकर अवतार बोली कही थांती। ईश्वरंकर अवतार तो कई मनुष्य होई परिबे नहीं। वास्तव में सच्चा सत्ता सद्गुरु तो जणे ही अटंती जे समस्तंकर सद्गति दाता।
ଯେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ସାଥିରେ ଘରକୁ କେହି ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟିର ନାଟକ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏକଥା ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ରଚୟିତା ପିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଶବ୍ଦ ତ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଯେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଅଥବା ସନ୍ତାନ ମରିଯାଉଛି ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମର ପିଲାକୁ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଏହା କ'ଣ କଲେ? ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି କିଛି ହୋଇଗଲା ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି ସେ ନେଇଗଲେ ତେବେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବେ କେହି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅମାମରେ ତ ହାଲୁଆ ଖାନା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ବି ମରୁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ତ ଏକ ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ମହଜିତ୍ ରାଜାର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ ନା? ଏସବୁ ହେଉଛି ଦନ୍ତକଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନଗଢ଼ା କଥା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବେ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ, ନା କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କାଳ ଉପରେ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କାଳର କାଳ ତୁମକୁ କାଳ ଉପରେ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ କେବେ ଖାଉନାହିଁ। କାଳ ଆତ୍ମାକୁ ତ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ, ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ଖାଇଗଲା। ବାକି କାଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଗାଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍, ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ବଦ୍ରୀନାଥ ଆଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି 2 ଲକ୍ଷ ଗଲେ, 4 ଲକ୍ଷ ଗଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଯାଉନାହଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକେମାନେ ତ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ କହୁଛ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ। ବାବାଙ୍କୁ ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନାଥମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ସହିତ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କର ଘର ଅଟେ ନା? ବାବା ସାରା ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା ନା? ଗାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ, ରାମ ରାଜା, ରାମ ପ୍ରଜା, ରାମ ସାହୁକାର। ସେଠାରେ ପୁଣି ଅଧର୍ମର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଛେଳି ଭାଗ ଏକତ୍ର ପାଣି ପିଇବେ। ତେବେ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ତ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା? ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବେ? ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେଇ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ସବୁ କାହାଣୀ ରହିଛି। ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟାସ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାସଦେବ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ସବୁ ସୁଖଦେବ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ ସୁଖର ଦେବତା ହେଉଛ। ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ, ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ତୁମେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଶିବ।
ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ, ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କଲ? ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେପରି ଏକ କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହାର ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନାଦି ଅଟେ, କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅପାଠୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପଥର ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ ବାବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣକଠାରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ହେବା ଦରକାର। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର କରୁଛି। ଏହାଙ୍କର ବହୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଯୋଗୀ ଋଷି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଋଷି ହୋଇଛ। ତୁମେ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ନାମ ବଦଳୁଛି। ତୁମେ ତ ରାଜଯୋଗୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ହିଁ କାମ ବିକାରର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୀଜରୂପ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ ପାଳନା କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବିକେମାନେ ତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ। କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନା ଭକ୍ତିକୁ ନା ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପତିତ ଶରୀର ଅଟେ, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ନଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା ଶୁଣାଶୁଣି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶୁଣାଶୁଣି କଥା ଦ୍ୱାରା ତ ଭାରତ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଥେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୁମକୁ ସୁଖର ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ରାଜଋଷି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଖୋରାକ ବା ପ୍ରକୃତ ଭୋଜନ ଅଟେ। ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଶୁଣି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଅଟେ। ଅବଗୁଣ ମାୟାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକି ସଙ୍ଗଦୋଷ ଆଧାରରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଏବେ ତା ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରିଦିଅ ଏବଂ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସମାନରେ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିପାରିବ। କୌଣସି ବି ଆସୁରୀ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂସ୍କାର ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ, ତେବେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଦାସର୍ବଦା ଏକତାକୁ କାୟମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୀଜ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତାହା ହେଲା ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ ନେବା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସଂସ୍କାର ତୁମର ଅବିନାଶୀ ସଂସ୍କାର ପାଲଟିଯିବ। ତୁମ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ରଖ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭାବନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ସମାପ୍ତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ବି ହିଁ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହିଭଳି ଭାବି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲ। ଯଦି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ତାବିଜଟିକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିଥିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନଗାରା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।